Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilma. As'adakumullahu masa'akum wa ahlan bikum mujaddadan fi hadha liqa' at-tayyib. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. في هذه الحصة سنواصل درسنا مما تعلمنا في اللقاء الماضي عن أحوال آخر الأفعال. لقد أخذنا موضوعا للفعل الماضي وهو لمعرفة أحوال آخر الفعل الماضي. هناك ثلاثة حالات للأفعال الماضية، قد تكون حركة الأخير مفتوحة وقد تكون مضمومة وقد تكون ساكنة. والآن نأتي إلى أحوال آخر فعل الأمر. فهنا البحث يقدم من أحوال آخر فعل المضارع. كما عرفنا أن فعل الأمر طريقة استعماله أو يستخدم ويصنع من الفعل المضارع، فترتيبه الفعل الماضي والفعل المضارع وبعد ذلك فعل الأمر. ولكن في هذا الكتاب يقدم فعل الأمر من الفعل المضارع. لماذا؟ لأن أحوال آخر فعل المضارع يعني نحتاج إلى التركيز أكثر من أحوال آخر فعل الأمر. وبالنسبة للفعل الأمر يعني إن شاء الله يكون بسيط، ونلخص مما كتب في هذا الكتاب وفي هذه الصفحات إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، أحوال آخر فعل الأمر. هنا وضع المؤلف أمثلة من فعل الأمر في النقطة الأولى أو في المجموعة الأولى. يقال: اجتهد يا محمد. اجتهد يا محمد. الثاني: قم بواجبك يا علي. قم بواجبك يا علي. الثالث: استغفر ربك يا إبراهيم. استغفر ربك يا إبراهيم. المجموعة الثانية من بعض الأمثلة. المثال الأول: اجتهدنا يا تلميذات. الثاني: قمنا بواجبكن يا فتيات. والثالث: استغفرنا ربكن يا مؤمنات. المجموعة الثالثة. المثال الأول: اجتهدي يا فاطمة. اجتهدي يا فاطمة. قومي بواجبك يا سعاد. استغفري ربك يا زينب. المجموعة الرابعة:
اجتهد يا تلميذان. الثاني قوما بواجبكما يا عليان. والأخير الثالث استغفرا ربكما يا فاطمتان. والمجموعة الخامسة للمثال الأول اجتهدوا يا تلاميذ. قوموا بواجبكم يا تلاميذ. استغفروا ربكم يا مؤمنون. طيب، من جانب المعاني هل توجد الكلمات مغموضة أو لم نفهم معناها من هذه الأمثلة؟ هل هناك الكلمة لم نفهمها؟ كلها مفهومة إن شاء الله. هذه الكلمة أو الجملة من ناحية المعنى مفهومة إن شاء الله. طيب، هنا أمامنا 5 مجموعات من الأمثلة. مثلا نأخذ مثالا من كل مجموعة. هنا اجتهد. اجتهد هو فعل الأمر. هنا نأتي في المجموعة الثانية اجتهدنا. والمجموعة الثالثة اجتهدي. انظروا ما الفروق أو الفرق بين كل الأمثلة. اجتهدي. ثم المجموعة الرابعة اجتهدا. طيب، والمجموعة الخامسة اجتهدوا. طيب، فهذه الأفعال يعني الفعل الأمر يؤخذ من فعل المضارع. مثلا اجتهد هنا من كلمة يجتهد آخر الفعل أو حرف الأخير مضمومة يجتهد دو. لكن لما غيرنا إلى الفعل الأمر فتكون الكلمة اجتهد أنت. اجتهد. طيب، لنأخذ فهما واسعا فلنقرأ الإيضاح. طيب، تفضل من يريد القراءة أو نؤتي الفرصة للأخت Ibu Martiati. Hadirah Ibu Martiati. Ya Ustadz, menyimak aja Ustadz. Bingung baca Ustadz, menyimak aja Ustadz. Oh, nyimak. Ya. Baik. Ustadz. Makasih. Ihsan, tafadhal Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ta'ammalna fi hadhil amthila kulluha wajadna fi kulliha wajadna fi kulli wahidin minha fi'lul amri. Fi'la amri. Wa idza ta'ammalna fil amthilati salasatil ula wajadna fi'lil amri alladhi fi kulli wahid fi'lal amri alladhi fi kulli wahidin minha ghairu muttasilin mabadi durusil lughatil arabiyyah bidamirin zahirin wa wajadna akhirahu sakinan wa kadzalika kullu fi'li amri lam yattasil bidomiri zahir yakunu akhirihi sakinan wa huwa akhiruhu sakinan wa huwa fi hadhihi hali musnad في هذه الحال musnadu ila domiril mustatir
wajawaban Wujuban. wujuban liwahidil muzakkari. Baik, jazakallah. Khalas. Syukran. Baik. Nati bil bayan idza ta'ammalna fi hadhihi al-amthilati kulliha. Baik, jika kita lihat pada seluruh contoh yang tadi saya bacakan, wajadna fi kulli wahidin minha fi'la amrin. Maka akan kita dapati pada setiap kelompok kata itu adalah ada fi'il amr. Kata kerja perintah. Fi'il amr, kata kerja perintah. Tadi ya, seperti contoh ijtahid fi'il amr. Ijtahidna fi'il amr. Ijtahidi, ijtahida, ijtahidu. Nah, ini semuanya adalah merupakan fi'il amr dalam berbagai ataupun beberapa bentuk. Wa idza ta'ammalna fil amthilati tsalatsati ula wa idza ta'ammalna fil amthilati tsalatsati ula, dan kalau kita perhatikan pada contoh tiga contoh pertama itu berarti tiga contoh pada kelompok pertama ini, majmu' al-ula, ijtahid, qum, istaghfir, ijtahid, qum, istaghfir. Kita lihat di sini ya, ujung hurufnya ataupun akhir huruf dari fi'il amrnya itu adalah sukun. Ijtahid, dalnya sukun, qum, memnya juga sukun, kemudian istaghfir juga roknya sakinah atau sukun. Nah, jika kita lihat fil amthilati tsalatsati ula, pada contoh tiga contoh awal, wajadna fi'lal amri alladhi fi kulli wahidin minha, kita lihat gitu ya, kata kerja atau fi'il amr yang ada di situ ghairu muttasilin bi dhamirin zahirin. Kata kerja atau fi'il amr itu dia berdiri sendiri murni pada asalnya. Maksudnya adalah ijtahid itu fi'il amr, kata kerja perintah, dari segi bentuknya, struktur kosakatanya asli seperti itu. Ijtahid murni, belum ada tambahan ya untuk orang sekian ataupun orang kedua misalkan. Jadi murni maksudnya dari kata kerja ijtahada, yajtahidu, ijtahid. Ijtahada itu masih murni, ijtahada murni, yajtahidu pun juga murni, artinya belum ada perubahan dengan dhamir yang lain. Dan ijtahid, kita masih ingat bahwa al-af'al amir ataupun al-fi'lul amr itu dia bisa ditasrifkan pada berapa kemarin? Pada 6 dhamir, yaitu dhamair lil mutakallim, ya, dhamir untuk mutakallim saja, dari anta sampai antunna. Nah, sedangkan ijtahid itu masih murni untuk mutakallim, ya, satu orang, yaitu anta. Nah, fi'il tersebut ijtahid, qum gitu ya, itu adalah ghairu muttasilin bi dhamirin zahirin. Jadi tidak tersambung atau belum tersambung dengan dhamir zahir. Nah, ini agak ini ya istilahnya. Yang kita kenal ada pembagian isim itu ya, ada isim zahir, ada isim dhamir, ya kan? Isim zahir itu nama gitu yang ada apa namanya sesuai dengan penamaannya, misalkan Ahmad, Muhammad. Ya, isim dhamir adalah kata ganti. Nah, ini di dhamir itu kata ganti, dhamir zahir. Zahir itu jelas gitu. Artinya buat apa? Ya bisa buat anta gitu ya. Atau antuma, anti gitu. Jadi tidak tercantum di situ, bisa apa kata ganti yang zahir. Yang zahir itu bisa misalkan untuk anti gitu ya, atau untuk antuma, atau untuk antum. Nah, kalau tidak bersambung dengan dhamir seperti itu, misalkan untuk dua orang, maka dia tidak lagi murni. Untuk dua orang pasti ada tambahannya. Atau untuk mereka, untuk kalian banyak, pasti ada tambahannya. Nah, kalau belum tersambung dengan dhamir tersebut, maka harokat huruf terakhir pada fi'il amr tersebut adalah sakinah, sukun. Sukun.
Wa kadzalika kullu fi'li amrin, dan seperti itu juga pada kata kerja fi'il amr, kata kerja perintah, jika belum tersambung dengan dhamir yang zahir, dhamir tapi zahirnya agak aneh. Kata ganti tapi jelas gitu ya. Jadi untuk antuma ya, antum misalkan. Zahir yakunu akhiruhu sakinah, maka harokat pada huruf terakhir adalah sukun. Contohnya seperti ini. Ijtahid itu adalah fi'il amr untuk anta. Untuk anta, ijtahid. Anta. Beda halnya ketika kita berpindah kepada ijtahida untuk dua orang. Ijtahida, maka tidak lagi sukun. Tidak lagi sukun huruf terakhirnya. Dan itulah yang dimaksud jika belum tersambung dengan bomir atau kata ganti, maka posisi ataupun harokat huruf terakhir pada fi'il amr adalah sukun. Sukun. Kenapa demikian? Wa huwa fi hadhil hali, karena pada posisi ataupun kondisi ini musnadun ila dhamirin mustatirin wujuban lil wahidil mudzakkar. Karena kata kerja atau fi'il amr, kata kerja perintah, gitu ya, untuk anta itu adalah berupa dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu adalah dhamir yang tersembunyi dan hukumnya adalah wajib disembunyikan gitu ya. Kenapa? Karena untuk lil wahidil mudzakkar, untuk anta. Jadi dhamir untuk anta itu adalah bentuknya dhamir mustatirin wujuban. Dhamir mustatir wujuban. Artinya tidak perlu tambah dengan anta di situ ya. Ijtahid. Di situ ada dhamirnya. Tetapi mustatir, tersembunyi siapa? Untuk anta. Ijtahid. Ijtahid maksudnya adalah anta. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Ya Muhammadu. Kemudian dijelaskan di situ adalah maksudnya adalah Muhammad. Tetapi ada dhamir ijtahid di situ untuk anta, dan dhamir adalah mustatir, dhamir yang tersembunyi dan dia berhukum wajib untuk disembunyikan, gitu ya. Karena apa namanya, jelas di situ untuk anta, dan secara kaidahnya seperti itu, dhamir mustatir ya untuk anta. Nah itu alasannya kenapa kemudian huruf terakhir pada fi'il amr untuk dhamir anta itu adalah sakinah sukun ya, sukun. Untuk siapa? Untuk dhamir anta. Dhamir anta. Ya kan? Karena dimulai fi'il amr itu dari anta. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Baik. Bisa dilanjutkan? Mustamir? Siapa lagi? Saya Ustaz. Oh, tafadhal, Ammar. Yang mana Ustaz? Ini tadi, wa idza ta'amalna. Wa idza ta'ammalna fil amthilati as-salasati as-saniyati wajadna fi'lal amri alladhi fi kulli misalin minha qad ittasala binuni jama'atil inasi wa wajadna akhirahu sakinan aidan wa kadzalika kullu fi'li amrin ittasala bi akhirihi nunun niswati yakunu akhiruhu sakinan. Wa idza ta'ammalna fil amthilati thalathati salisati wajadna fi'lal amri alladhi fi kulli misalin minha qad ittasala bil ya'id dalati alal mufradati al mukhatabatil muannasati. Wa idza ta'ammalna fil amthilati thalathati rabi'ati wajadna fi'lal amri alladhi fi kulli wahidin minha qad ittasala bil alifid dalati alal itsnainil al mudzakkiraini al mukhatabaini aw alal itsnain aw alal itsnataini al muannasataini al mukhatabataini. Baik, jazakallah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Tadi masih fi'il amr ya. Murni artinya adalah fi'il amr, belum ada tambahan ataupun belum ada pergantian untuk dhamir yang lainnya, hanya pada untuk dhamir anta.
Itu pada contoh pertama. Baik. Pada kelompok ataupun pada bagian contoh kedua, wa idza ta'ammalna fil amthilati tsalatsati tsaniyah, yang kedua, bagian yang kedua, 3 contoh pada bagian yang kedua, wajadna fi'lal amri, maka kita akan tahu, kita akan lihat di situ ada fi'il amr, ada kata perintah, alladzi fi kulli mithalin minha, yang pada contoh setiap contoh itu, jadi ketiga contoh itu qad ittasala binuni jama'atil inath. Di akhir hurufnya fi'il amr itu, di akhir huruf ya, di akhir huruf itu tersambung dengan nun jama'atil inath, dengan huruf nun untuk jama'atil inath. Ya, untuk jamaah inath berarti untuk siapa di sini? Jama'atil inathnya untuk siapa di sini? Kalau kemarin fi'il madhi ya, itu adalah jama'atil inathnya untuk hunna ya kan? Untuk hunna. Nah, kalau di fi'il amr ini untuk siapa? Jama'atil inathnya. Contoh kedua, ijtahidna, qumna, istaghfirna. Ini untuk siapa domirnya? Antuna ya. Guna. Hah? Untuk Guna. Antuna. antunna. Baik. Iya. Jadi perlu kita ingat ya, jadi fi'il amr itu adalah hanya untuk orang kedua. Fi'il amr hanya untuk orang kedua. Orang kedua itu apa? Mukhatab, ya kan? Mukhatab. Mukhatab. Berarti di situ siapa? Ijtahidna. Antunna. Antunna. Gitu ya. Tapi kalau kemarin pada fi'il madhi, dhahabna. Dhahabna, ya kan? Hunna, dhahabna. Sama nunnya sama. Nunnya fathah. Tapi di sini fi'il amr karena dia berlaku untuk lil mukhatab. Jadi di sini untuk mukhatabah ya, untuk perempuan ya, untuk jama'atil inath, untuk perempuan banyak, tetapi untuk kalian perempuan gitu ya. Untuk kalian perempuan, maka ijtahidna, qumna. Jadi qama yaqumu qum. Antunna qumna. Istaghfir untuk anta, istaghfirna untuk antunna. Istaghfirna. Nah, kalau posisi seperti itu, jadi untuk antunna berarti dia ittasala binuni jama'atil inath, ya tersambung dengan nun jama'atil inath untuk nun jamaah, tapi untuk antunna di sini wa wajadna akhirahu sakina aidan. Nah, pada posisi ini kalau fi'il amr itu untuk antunna, maka huruf terakhirnya adalah sukun juga seperti halnya untuk anta. Baik. Idhab untuk anta ya kan, pergilah. Untuk antunna idhabna. Idhabna, pergilah kalian perempuan banyak gitu ya, idhabna. Nah, itu sama dengan anta. Jadi posisinya ataupun keadaan huruf terakhir pada fi'il amr ya, dari untuk antunna itu sama dengan untuk anta. Idhab ya, istaghfir untuk anta, istaghfirna. Nah, untuk antunna. Untuk antunna. Wa kadzalika kullu fi'li amrin ittasala bi akhirih nunun niswah ya, termasuk juga nun niswah istilahnya. Untuk hunna juga termasuk namanya juga nun niswah untuk perempuan banyak gitu ya. Yakunu akhiruhu sakinah. Maka huruf terakhirnya adalah sukun. Dia sukun. Seperti contoh tadi, istaghfir untuk anta, kemudian untuk antunna istaghfirna. Istaghfirna. Jadi roknya juga sukun karena bertemu dengan nun niswah. Nun niswah kita lihat dhamir antunna. Untuk dhamir kata ganti antunna. Ya, jadi kelompok pertama tadi itu adalah sukun. Kelompok kedua juga sukun karena untuk antunna. Baik, kita lihat sekarang pada bagian yang ketiga. Wa idza ta'ammalna fil amthilati tsalatsati tsalitsah, pada bagian ketiga,
Apa contohnya di sini pada bagian ketiga? Nah, ijtahidi, ijtahidi, qumi, istaghfiri. Baik, ini untuk domir siapa di sini? Anti. Anti. Barakallahu fiik. Jadi untuk anti ya. Ijtahidi, qumi, panjang belakangnya ya dengan sukun. Dengan sukun dengan kasrah ya. Ijtahidi, qumi, istaghfiri. Baik. Nah, pada contoh ketiga ini, bagian ketiga, wajadna fi'lal amri alladhi fi kulli mithalin minha, ya, ada kata kerja di situ fi'il amr, kata kerja perintah, qad ittasala bil ya. Qad ittasala bil ya. Tersambung dengan huruf ya. Ini ya, ini huruf ya ini. Nah, iya di ya ini seharusnya ada titiknya ini ya. Ada titik duanya di bawah. Biar tidak salah dengan alif maksurah ya. Ijtahidi. Tapi secara penulisan kalau kita sudah tahu maka di situ adalah ini adalah ya. Ijtahidi, qumi panjang. Matobi'i ya, gitu ya, matobi'i ya. Istaghfiri itu maksud dari huruf terakhirnya setelahnya adalah bersambung dengan ya. Karena huruf dal ini tidak bisa menyambung dengan huruf, maka tetap terpisah pada penulisannya. Nggak boleh ya-nya disambung langsung dengan dal. Gitu ya. Huruf ra juga demikian. Berbeda dengan huruf mim. Karena huruf mim bisa langsung disambung dengan huruf ya. Qumi, ijtahidi tidak bisa dalnya. Istaghfiri juga ra-nya tidak bisa. Jadi lucu kalau disambung. Jadi nggak jelas ya. Ri huruf ra disambung dengan ya misalkan ya. Karena huruf ra itu ada ekornya, maka dia tidak bisa menyambung. Tapi bisa disambung. Ya, itu kaidah imla'nya ya. Baik. Nah, bertemu dengan ya adalah huruf ya ini adalah menunjuk ataupun fungsinya sebagai alal mufradatil mukhatabatil muannatsati. Ya, menunjuk pada alal mufradah, orang tunggal, mufradah, orang tunggal, al mukhatabah, orang kedua, al muannatsah, perempuan. Orang kedua, tunggal, perempuan, berarti anti. Anti. Tadi pada kelompok pertama adalah domirnya untuk anta. Pada kelompok kedua domirnya untuk antunna. Nah, pada kelompok ketiga ini ataupun majmu'ah ats-tsalitsah ini adalah domirnya untuk anti. Kalau anta idhab maka anti idhabi. Kalau anta irji', kalau perempuan anti berarti irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, nafsun ya, nafsun itu untuk dimuannaskan ya dalam domirnya. Baik. Nah, untuk anti bagaimana sekarang kondisinya ataupun ahwal ya, penjelasan harokat terakhirnya seperti apa kalau fi'il amr bertemu, berjumpa, bersambung dengan domir anti, kata ganti untuk anti, ataupun kata perintah ini adalah untuk memerintahkan al-talab lil mukhatab al-muannatsah al-mufradah, ya, untuk orang kedua perempuan tapi tunggal, yaitu anti. Nah, di situ gitu ya, maka berjumpa dengan ya sakinah. Dengan ya gitu ya. Ya ini adalah untuk anti. Jadi ada penjelasannya. Wa idza ta'ammalna fil amthilati tsalatsati rabi'ah. Nah, sedangkan pada al-majmu'ah ar-rabi'ah pada kelompok keempat ya, wajadna fi'lal amri alladhi fi kulli wahidin minha qad ittasala bil alif. Ingat, pada bagian ketiga bersambungnya dengan ya yaitu untuk dhamir anti. Pada bagian keempat ini bersambung dengan alif. Bersambung dengan alif. Apa fungsinya alif di sini? Adalah alal itsnainil mudzakkarainil mukhatabaini. Ya. Jadi alif di sini adalah menunjuk kepada dua. Untuk orang jumlahnya dua gitu ya. Dua mudzakkar mukhatabaini. Untuk dua orang gitu ya, laki-laki,
orang kedua. Yaitu apa domirnya ini? Untuk siapa? Dua orang, laki-laki, orang kedua. Berarti siapa? Antuma. Antuma. Antuma, domir itu, antuma, itu bisa digunakan untuk mudzakkar dan untuk mu'annas. Antuma bisa untuk mudzakkar dan bisa untuk mu'annas. Maka di sini tambahkan au alal itsnataini, perempuan berarti kalau itsnataini, al muannasataini, al mukhatabataini, ya. Jadi pada bagian keempat ini fi'il amr huruf terakhirnya bersambung dengan dhamir antuma. Saya review kembali. Pada bagian pertama fi'il amrnya adalah untuk anta. Pada bagian kedua untuk siapa? Antunna. Tadi ya, antunna, ijtahidna, istaghfirna. Bagian ketiga adalah untuk anti. Ijtahidi, ijtahidi, ya, umi, seperti itu. Bagian keempat adalah untuk antuma. Tandanya adalah di situ ada ditambah dengan alif. Tambah dengan alif. Kita lihat contohnya pada bagian keempat apa? Ijtahida, ijtahida, Quma, istaghfira, gitu ya. Yang ini tadi nomor 3, bagian ketiga adalah dengan ya, matobi ya. Kemudian bagian keempat adalah matobi alif. Biar gampang ya, ijtahida, matobi alif berarti. Quma, istaghfira. Nah, di sini ada untuk antuma. Ijtahida ya tilmidani, untuk antuma, untuk mudzakkar ini. Quma biwajibikuma ya aliyani, dua orang namanya Ali, sama-sama Ali gitu ya. Pada bagian ketiga, misal ketiga, istaghfira rabbakuma ya Fatimatani. Nah, ini untuk muannas Fatimah. Ya, dua nama Fatimah ya, dua nama orang Fatimah. Istaghfira, mintalah ampun. Nah, kita lihat terakhir pada bagian kelima, nanti ada kesimpulannya. Baik. Wa idza ta'ammalna fil amthilati tsalatsatil khamisah, pada bagian kelima, wajadna fi'lal amri alladhi fi kulli mithalin minha qad ittasalat bil waw. Pada bagian kelima, ujung ya, huruf atau huruf terakhir pada fi'il amrnya itu bersambung dengan huruf waw. Huruf waw. Apa huruf waw di sini fungsinya? Adalah ala jama'atid dzukuril mukhatabin, yang menunjuk kepada orang banyak laki-laki, dan itu adalah untuk orang kedua. Berarti siapa? Antum, ya, untuk antum. Pada bagian kelima adalah untuk antum. Bagian pertama tadi untuk anta, bagian kedua untuk antunna, bagian ketiga untuk anti, gitu ya. Bagian keempat adalah untuk antuma, dan bagian kelima adalah untuk antum. Untuk antum. Sebenarnya ada 6 kan? Ada 6 karena antumanya itu 2. Ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Tapi antumanya adalah digabungkan jadi satu. Antuma bisa untuk lil mudzakkar dan juga bisa untuk lil muannas. Nah, kita lihat walau annana raja'na. Ini ada perubahannya seperti ini. Walau annana, jika kita coba roja'na, kita kembali mengulang. Ilal fi'lil mudhari', pada fi'il, kata kerja sekarang, kata kerja sedang. Likulli fi'lin min af'alil amri, maka setiap kata kerja dari kata kerja perintah. Al-waqi'ah fi ta'ifatis tsalitsah, yang terjadi, yang berada pada posisi ta'ifah tadi fil majmu'ah, yang ada pada bagian ketiga, keempat, dan kelima. Saya ulangi, bagian ketiga. Masih ingat tadi untuk siapa domirnya bagian ketiga? Masih ingat nggak? Pada bagian ketiga tadi, domirnya untuk siapa? Anti. Anti. Oke. Bagian keempat?
Antuma. Antuma. Bagian kelima? Antum. Nah, ini ya. Jadi di sini ingin dijelaskan, mu'alifnya ingin menjelaskan bahwa pada bagian ketiga, yaitu dhamir anti, misalkan idhabi, ya kan? Ijtahidi untuk anti. Atau bagian keempat tadi untuk antuma, idhaba, ijtahida. Atau bagian kelima untuk antum, ijtahidu, istaghfiru, gitu ya. Minal amthilati, pada contoh di atas, wajadana fihi nunan. Maka sebenarnya kalau kita kembalikan pada fi'il mudhari', maka di situ ada huruf nun di akhirnya. Ulangi ya. Pada tasrifnya untuk fi'il mudhari', tasrif fi'il mudhari' ya kan? Untuk anti, untuk antuma, dan untuk antum, anti, antuma, antum, maka di situ ada huruf nun di akhirnya. Idnaqul, maka kita baca pada fi'il mudhari'nya jadi apa? Anti tajtahidina. Anti tajtahidina. Oke? Wa antuma tajtahidani. Wa antum tajtahiduna. Anti tadhabina. Antuma tadhabani. Antum tadhabuna. Itu aslinya pada fi'il mudhari'nya seperti itu. Ada huruf nun di akhirnya. Sebelum, misalkan tadi kan anti, huruf terakhirnya ada ya, ya kan? Maka di sini nunnya, pada fi'il mudhari' ada nunnya. Kemudian pada antuma, tadi simbolnya ada alif untuk orang kedua, ya kan? Antuma. Ternyata sebelumnya kembali kepada fi'il mudhari', setelah alif itu ada nunnya. Dan untuk antum tajtahiduna yang tadi disimbolkan dengan huruf waw di akhirnya, ternyata setelahnya kalau kembali kepada fi'il mudhari' ada huruf nun. Ada huruf nun. Wa kadzalika baqil amthilati. Nah, seperti itu juga pada contoh lainnya tadi ya, tastaghfirin, tastaghfirani, tastaghfiruna. Walakin hadhihi nun al-mawjudata fil fi'l al-mudhari' la tujadu fi af'alil amr al-muttasilah bi alifil itsnaini aw wawil jama'ati aw ya'il mukhatabah. Tetapi kalau fi'lil mudhari' untuk anti, antuma, dan antum, saya ulangi, kalau fi'lil mudhari' untuk anti, antuma, dan antum, kalau kita buat dalam fi'lil amr, maka nunnya itu tidak ada. Nunnya tidak ada, alias dibuang. Nunnya dibuang kalau dalam bentuk fi'lil amrnya. Kapan nunnya itu dibuang? Kalau ada aliful itsnain. Untuk alif, kalau ada aliful itsnain berarti untuk antuma, ya kan? Atau untuk wawul jamaah untuk antum, atau untuk ya'ul mukhatabah untuk anti. Maka pada 3 dhamir ini, nunnya yang awalnya ada di fi'il mudhari', ketika bertemu di fi'il amr, maka nunnya dihilangkan. Hadfun nun. Hadfu an-nun. Gitu ya, hadfun nun. Jadi dihapuskan huruf nunnya yang ada pada tajtahidina, maka tinggal ya di akhirnya. Tajtahidani, nunnya dihapuskan, maka tinggal alif di akhirnya. Dan tajtahiduna, nunnya dihapuskan, maka tinggal waw di akhirnya. Itu maksud dari fi'il amr untuk dhamir anti, antuma, dan antum. Bal yajibu hadfuha, tetapi wajib gitu ya, wajib untuk dihapus, atau penghapusannya itu adalah menjadi wajib. Wa fi'lul amri alladhi yakunu akhiruhu sakina. Maka fi'il amr
yang pada huruf terakhirnya itu sukun, seperti contoh tadi untuk anta, gitu ya, dan untuk siapa? Antunna, anta, dan untuk antunna, idhab, idhab, dan idhabna, antunna, idhabna, anta, idhab. Maka kalau akhir hurufnya itu sukun, maka disebut dengan mabniun ala sukun. Idhab berarti fi'il amr mabniun ala sukun. Wa fi'lul amr alladhi yakunu muttasilan bil alifi awil wawi awil ya'i allati hiya dhamair yuqalu innahu mabniun ala haddin nun. Dan jika fi'il amr tersebut bersambung dengan alif, tadi seperti contohnya idhaba untuk antuma, awil wawi idhabu untuk antum, awil ya idhabi untuk anti, yaitu adalah domir itu ya, domir anti, antuma, antum, maka disebut dengan mabniun ala hadfin nun. Mabni baku, kenapa baku? Ya, dia seperti itu karena bakunya adalah ala hadfin nun, dengan menghapuskan huruf nun. Huruf nun itu ada pada fi'il mudhari'nya, tapi pada fi'il amr kemudian dihapuskan. Itu namanya mabniun ala hadfin nun. Mabniun ala hadfi an-nun. Huruf nunnya dihapuskan. Maka sebagai kesimpulan, min huna yattadhihu lana ma yati. Maka dengan penjelasan tadi bisa kita ambil kesimpulan li akhiri fi'lil amri halatan. Fi'il amr, huruf terakhir pada fi'il amr itu memiliki dua keadaan. Dua keadaan. Kalau fi'il madhi kemana ada berapa? Keadaannya ada berapa? Fi'il madhi. Keadaan huruf terakhirnya ada berapa? Harokat terakhirnya ada berapa keadaan? Fi'il madhi kemarin. Amar? Ya Ustaz. Fi'il madhi kemarin ada berapa untuk kondisi terakhir hurufnya? Huruf terakhir, harokat terakhirnya. Ada berapa mabniun bentuk? ala fathi, Naam. mabniun ala sukun, Naam. mabniun ala dhammi. Ada Naam. tiga. Thalathu halat. Ada tiga keadaan. Nah, pada fi'il amr ini memiliki dua keadaan saja. Dua keadaan. Yaitu as-sukun, ya, sukun, mabniun ala sukun, atau yang kedua mabniun ala hadfin nun. Mabni dengan menghapuskan atau dihapusnya huruf nun pada fi'il amr itu. Ya, fayubna ala sukun fi maudhi'aini. Maka mabni ala sukun, sukun itu pada dua tempat. Yang pertama, al-awwalu an yakuna musnadan ila dhamirin mustatrin wujuban. Kalau itu ditujukan pada dhamir mustatir wujuban, yaitu anta, itu maka fi'il amrnya sukun, gitu ya, mabni ala sukun. Wa tsani, dan yang kedua, an yakuna muttasilan bi nun niswah. Dan jika berjumpa dengan nun niswah untuk antunna. Antunna, ya, untuk antunnya maka mabni ala sukun, mabni ala sukun. Idhabna, istaghfirna, antunna. Baik. Wa yubna ala hadfin nun, dan mabni ala hadfin nun dengan dihapuskannya huruf nun fi thalathati mawadhi'a, pada tiga keadaan. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna muttasilan bi alifil itsnaini awil itsnatain. Jika bertemu dengan alif untuk menandakan dua orang. Ya, untuk antuma lil mudzakkar aw lil muannats. Antuma untuk perempuan ataupun untuk laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani an yakuna muttasilan bi wawi jama'ati dzukur. Kalau akhir pada fi'il amr tersebut bersambung dengan wawul jamaah untuk lidzukur, berarti untuk antum. Untuk antum. Ya, untuk antum. Untuk antuma yang pertama, yang kedua untuk antum. Wasalis mabni ala hadfin nun kalau an yakuna muttasilan bi ya'il muannatsatil mukhatabah. Ya muannats mukhatabah ini adalah untuk anti. Jadi untuk antuma, untuk antum, dan untuk anti
mabniun ala hadfin nun. Sedangkan untuk anta dan untuk antunna maka mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Ya, ini materi kita, pembahasan kita pada sore hari ini. Tafadhol jika ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas kalimatnya, barangkali boleh tafadhol. Jadi insya Allah pada fi'il mudhari'nya itu akan banyak lebih banyak pembahasannya gitu ya. Kondisi-kondisinya barangkali lebih variasi, maka di sini dahulukan yang lebih mudah gitu, yang lebih simpel yaitu fi'il amr dulu. Maka nanti insya Allah besok kita lihat ke fi'il mudhari' insya Allah. Ini Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Tafadhol. Ini apa tadi yang dari bacaan walau annana saya itu Ustaz, apa? Agak putus-putus sinyalnya. Walau Afwan annana. Ustaz, minta tolong baca ulang lagi Ustaz. Walau annana ya, mana tadi? Yang di mana itu dia? Tentang Agak ini setengah ya. Ustaz, sedikit. Setelah 5 tadi ya. Ini ya. Walau annana. Iya Ustaz. Walau annana raja'na ilal fi'lil mudhari'i likulli fi'lin min af'alil amri al-waqi'ati fi ta'ifati tsalitsati wal-rabi'ati wal-khamisati min al-amthilati wajadna fi yang mana akhir? Sampai sini ya? Sampai itu aja Ustaz, sampai nah itu Ustaz, sampai ya mukhatab. Ini ya. Ya al-mukhatab. Fihi nunan. Ya. Fihi nunan. Idz naqulu tajtahidina untuk anti, wa tajtahidani untuk antuma, wa tajtahiduna untuk antum. Wa kadzalika baqil amthilati dan selebihnya maksudnya di sini tadi dikembalikan jadi fi'il amr itu kan pengambilannya atau cara membuatnya adalah dari fi'il mudhari kan? Dari fi'il mudhari. Aslinya kalau kita lihat misalkan ijtahid atau ijtahidi untuk anti, maka aslinya pada fi'il mudhari adalah tajtahidina. Sedangkan ijtahida pada fi'il mudhari adalah tajtahidani. Pada fi'il amr untuk antum, fi'il mudhari'nya adalah tajtahiduna. Antum tajtahiduna. Baik, walakin hadhihi nun al-mawjudata fil fi'il mudhari', tetapi nun yang ada pada fi'il mudhari' ini la tujadu fi af'alil amri. Tidak kita jumpai, tidak ada, tidak terdapat, artinya adalah dihapus gitu ya. Dihapus, dihilangkan nunnya ya, fi af'alil amri al-muttasilati, fi'il amr yang tersambung bi alifil itsnain, dengan aliful itsnain yaitu untuk antuma baik mudzakkar ataupun muannats, au wawil jama'ati atau wawil jamaah untuk antum, au ya'il mukhatabah atau untuk ya mukhatabah yaitu untuk anti. Jadi ingin dikembalikan cara pembentukannya, kenapa kemudian nunnya tadi dihapus gitu ya. Karena pada aslinya adalah fi'il mudhari'nya itu ada nunnya gitu ya. Maka ketika fi'il amr nunnya dihapuskan, maka mabniun ada hadfin nun untuk anti, dhamir anti, untuk dhamir antuma dan untuk dhamir antum. Ya, idhabi berarti fi'lul amr ya mabniun ada hadfin nun karena untuk anti. Itu tadi hadhihi nuna ya Ustaz. Hadhihi nuna. Naam. Jadi kalau itu huruf nunnya nun af'alul khamsah maksudnya. Ya, betul. Ahsan. Oh. Ya. Jadi nun niswa. Nun af'alul khamsah ya. Jadi untuk tajtahidina yang di sini nun ini tajtahidani dan tajtahid. Ya, satu lagi Ustaz. Naam. Mau nanya, berarti kalau misalnya fiilnya itu fiil mudha'af, itu fiil amarnya berarti mabniun alal fathi ya Ustaz? Fiil mudha'af. Radda yaruddu, ya. Fiil mudha'af radda yaruddu.
menjadi Rudda. rudda. Iya, menjadi rudda ya. Karena kita pembahasannya fi'il sahih. Ya, di sini memang Iya, Ustaz. ditampakkan memang untuk fi'il sahih ya. Betul. Jadi lebih luasnya memang pembahasannya kepada fi'il mudha'afnya gitu ya. Karena kita tampakkan di sini ya. Walaupun ada tadi ya untuk yang qoma ya, untuk yang qoma ya kumu dia kum ya. Tapi untuk yang mudha'af itu memang spesial ya. Ya, untuk yang mudha'af itu memang spesial ya untuk apalagi untuk fi'il amrnya kan. Dan kita khusus gitu ya, khusus spesial ya. Mabni fathah bener ya, Ustaz? Iya, iya. Nah, Ustaz, syukran. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Insyaallah naftatimu bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Wa iyyakum.